ਪੈਰਾਸਟਾਮੋਲ के आदमी खा रहा है, ਪੈਰਾਸਟਾਮੋਲ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 4 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਆ ਤੱਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡੇਂਗੂ ਖਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਨਿਕਲੇ, ਕਿੰਨੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡੋਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? 6 ਆਵਰਲੀ, मैक्सिमम 6 आवर है ना। मैक्सिमम डोज कितनी हैगी आ? 8 गोली होगी, मतलब 500 मिलीग्राम वाली खाओगे तो कितनी होगी? 8 गोली। अगर 8 तो ज़्यादा जाओगे तो क्या होएगा? टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होगी, लिवर टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगा, रीनल टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगा। क्यों प्रोड्यूस करेगा? हाले तो दवाई थोड़े पास कम नहीं सी पड़ दो बुखार खा दी सी दवाई जी हैगी, बिकॉज आपको क्वांटिटी को चेंज कर दिता। कितने तक एक आदमी एक गोली खानी है, खा तुम देखो कि कई सारी पॉइजनिंग आती है, गोली कितने खानी सी, लेकिन गुस्सा आया तो 10 गोलियां इकट्ठियां खा ली, निकल भाई। चलो वधिया है, बड़ा तो पेशेंट बन रहे बट लेकिन वैसे गल कर रहे हैं कि अगर मान लो अगर एक डोज है, डोज बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई विश विश कद के लाता है, अगर उसकी मात्रा, अगर तुम कोई खरल से कोई योग बना रहे हो, भारत का योग बना रहे हो और तुम पढ़िया कुछ और मात्रा कुछ होर पाती जी है, तो की हो जाएगा? वो भी विश हो जाएगी। सो जब तक उसको आप प्रॉपर डोज के अंदर, प्रॉपर अनुपात के अंदर, प्रॉपर वो समय के अकॉर्डिंगली जी प्रॉपर ऋतु के अकॉर्डिंगली जिन्ने भाव है उन्होंने अकॉर्डिंगली आप यूज करें, तब तक वो अमृत है। लेकिन बिना आप जांचे परखे सब कुछ देता चलो भाई खा ले, कोई दिक्कत नहीं है। वो कहते जी ऋतवा चलती मैंने खाने कितनी देनी है डोज, तो खा ले जितनी खिला सकते हैं। हर चीज़ की डोज प्रिस्क्राइब है। अगर आप ग्रंथों के अंदर जाओगे तो कई ऐसे योग है जिन्हों की बूंदा भी डोज है। मनशिला की घृत सिर्फ 8 बूंदा, 8 बूंद तो उत्ते नहीं दे सकते तुम। 8 बूंद कितना होया? 1 ml तो भी कम होया, आधा ml भी नहीं होया। 1 ml अंदर 16 बूंदा होगी, मतलब इन्नी डोज की इंपोर्टेंस है। अगर वही डोज तुम बढ़ा दी, वही की करेगी? विष का काम करेगी, विष का पार्ट करेगी। विष के पर्याय ज़्यादातर अमरकोश को आप प्रैफर करते हैं, शेडस्तु गरल विषम, ठीक है। खासकर रस रंगनी जोड़े आए हैं, शेड, गरल, गर, गद, मूगर, कलाकुल, कालकल, ये सारे पर्यायों की जरूरत की पई। मतलब हम तुम रस भी पढ़ रहे हो है ना, रस पढ़िया, द्रव्य पढ़िया, द्रव्य गुण पढ़िया, इधर साडा आ गया तंत्र पढ़िया, द्रव्य आ गए। बट इस नीड कि आप इन्ने सारे मतलब आपको क्या चाहते कि भी इन्ने सारे पर्यायों की जरूरत की है? बोलो बोलो। ठीक है, 75, ठीक है। और उनके मीनिंग के मतलब उनके बेस पे प्राय होते हैं, जिनके बेस पे प्राय होते हैं, उसके हिसाब से उसके एक जो उनका विशेष होता है वो पता लगता है। उसके बेस पे आप देखो बेटो, जो तुम चीज़ कह रहे हो इट इज़ राइट, मैं मनना इस गल, क्योंकि होंगे कि नोमनक्लेचर ज़्यादातर वो गुना के आधार पर, वो किसी कारण के आधार पर आप रखते हैं, ठीक है। क्योंकि कई सारे नाम हैं, लेकिन कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने कोई अर्थ नहीं होता, बट लेकिन वो रीजन टू रीजन डिफर करते हैं, ठीक है ना। वो तुम अश्वगंधा इतने कुछ और बुला रहे हो सकता साउथ कुछ और बुलाते हो, अलग अलग नाम है, ठीक है। पहली गल तो सानू फायदा की होंगे कि जब आप जाते हैं, तुम किसी पंसारी को गए दवाई लैन, तुम कहे जी मैंने तो यह चाहिए, फोटो की दिमाग में कुछ नहीं समझाना, तुम की मंग रहे हो, तुम फोटो दिखाते हो ये जगह, अच्छा 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 ये है, ये तो मैं जानता हूँ, इसका नाम तो ये है, ठीक है। मतलब गल की है हूँ बस नाम है मीठा दे लिया, हूँ तुम कहोगे बस नाम दे, पता नहीं चलना जो है, बट जब इस तरह के वर्ड यूज़ करोगे तो समझ आ जाएगी जी हाँ की मंगना चाह रहे हो जी चीज़ है। सो इन्हों का यूज इसलिए होया कि जब तुम लोकल देखो, आप अगर गल करिए इंडिया के अंदर आप कितने भी जा सकते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग तरह के नाम है जितने किसी भाषा में कुछ बोला जाता है, किसी भाषा में कुछ बोला जाता है, लेकिन जब साढ़े ग्रंथ लिखे गए ये भी तो कि एक जगह लिखे गए हैं। सर नॉर्थ इंडिया के अंदर लिखा गया, अष्टांग संग्रह जाके पीछे मिडल ईस्ट मिडल साउथ लिखा गया, सारे ग्रंथों के अंदर अलग अलग तरह के वर्णन है जो उत्थे की भाषा भी प्रचलित सी। दूजा सानू बेनीफिट की होंगे, हुण मान लो देखो आप की पढ़ते हैं, आप श्लोक नहीं पढ़ते ज़्यादातर, आप की करते श्लोकों के अर्थ पढ़ते हैं, इसलिए सानू पता नहीं चलता कि साड़ी पर्याय की वैल्यू की है। हम किसी जगह हो सकता है मान लो किसी पर्याय के अंदर आ जाए मूगर, ठीक है, हम अगर किसी श्लोक के अंदर मूगर आ रहा है, मूगर एक द्रव्य का भी नाम है, मूगर एक आप किसा करें विष का भी नाम है, उत्थे रैफरेंस में तुहानू जब अर्थ करने पैंदे हैं। अगर तुहानू पता है कि मूगर आप विष्णु भी कहते हैं तो तुसी उत्थे अर्थ में जान सकते हो कि हाँ एक किस चीज़ को किस चीज़ के बारे में व्याख्यान करना चाह रहे हैं। एक इन्होंने चीज़ों पर आप स्ट्रैस क्यों देते हैं? जब आप आयुर्वेद संहिता ग्रंथ पढ़ने हैं, संहिता ग्रंथ जिन्नी बार पढ़ोगे ना, अगर तुम संस्कृत के बेस पर पढ़ोगे तो हर बार थोड़े अर्थ अलग अलग निकलेंगे।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਰੋਗੇ ਜਿੰਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਰਥ ਕੱਢਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆਉਂਦੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਲਿਖਿਆ ਆਏਗਾ, ਕਈ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿਆਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿਆਏ ਫਿੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਆਏ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਿਆਏ ਦਾ ਅਰਥ ਐਕਚੁਅਲ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਦਾ ਅਨਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਪ੍ਰਿਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅੱਛਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਆਚਾर्य ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਤੋਂ ਡੈਪਥ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਸੀਤਾ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿੰਨੇ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸੀਤਾ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਗਰ ਸੀਤਾ ਗ੍ਰੰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੁੱਕਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਾਰ ਹੈਗੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਟੀਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਟੀਕਾ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਟੀਕਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ ਕਰ ਸਕੋ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਿਆਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਪ੍ਰਿਆਏ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਤੋਂ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੂਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲਣੀ, ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ, ਤਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਿਆਏ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਵਿਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਿਆਏ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵਿਸ਼ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ, ਮੀਨਸ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਪੋਇਜ਼ਨ। ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਇਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਦਾ origin ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਕ੍ਰਿਤਰਿਮ ਜਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ, ਮਤਲਬ ਨੇਚਰਲ ਔਰ ओरिजिनल, जिस फॉर्म ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸੇ ਫॉर्म ਵਿੱਚ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਕ੍ਰਿਤਰਿਮ ਜਾਂ ਸੰਯੋਗਜ, ਕੈਮੀਕਲੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਕ੍ਰਿਤਰਿਮ ਜਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੋ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਥਾਵਰ ਤੇ ਜੰਗਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਖੁਦ ਪੜਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਸਥਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਨਸਪਤੀ, ਵੈਜੀਟੇਬਲ origin ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਆ ਗਈਆਂ ਸਥਾਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜੰਗਮ ਜਿਹੜੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਜੰਗਮ ਹੈਗੇ, ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੈਗੇ, ਗਤੀਮਾਨ ਹੈਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੰਗਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਐਨੀਮਲ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਜੰਗਮਸ਼ੀਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕ੍ਰਿਤਰਿਮ ਵਿਸ਼ ਦੀ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕੈਮੀਕਲੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਯੋਗਜ ਵਿਸ਼, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ੈਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ੈਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਦ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵਿਸ਼ੈਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਨਾਲ। ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੈਲਾ ਦਰਵੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੈਲੇ ਦਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਸ਼ੈਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਕਰ ਦੇ ਔਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ੈਲਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਰਵੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਫਲਾ, ਕਵਾਥ ਔਰ ਗ੍ਰਿਤ ਕੁਮਾਰੀ ਸਫੈਰਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਨਾ ਰਸ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਗਾ ਨਛਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ ਤਦ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵਰਣਨ ਆਏਗਾ ਇੱਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੈਲੇ ਦਰਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੋਨ ਵਿਸ਼ੈਲਾ ਦਰਵੇ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੈਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ੈਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੀਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੰਯੋਗਜ ਵਿਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਦੋ ਵਿਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ, तो दो विषयों ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਵਿਸ਼ੈਲਾ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਹੈ ਵਿਸ਼ੈਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ऐसा भी चांस है कि एंटागोनिस्ट हो, एक दूसरे ਨੂੰ काटते हो तो ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਨੋਰਮਲ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ੈਲਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੰਯੋਗ ਵਿਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਯੋਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ, ਇੱਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਤਵ ਹੁੰਦੇ हैं। ਇੱਕ ਤੱਤਵ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ हैं, ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਹੁੰਦੇ। ਚੀਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਹੈ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਕਟਿਵ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ। ਐਕਟਿਵ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਤੱਤਵ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੀਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਟਿਵ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਟਾਰਚ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿ ਸਟਾਰਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਕਟਿਵ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤੀਜੇ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਸਪੋਰਟਿਵ। ਸਪੋਰਟਿਵ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਡਰਗ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰਦੇ हैं, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट लेके आते हैं। सो अगर आप वो सब्सटेंस ਨੂੰ यूज कर रहे हैं, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸ਼ਾਰੰਗਧਰ ਸੀਤਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੀ ਔਸ਼ਧੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਬਾਪਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਔਸ਼ਧ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਦ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ।
ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਔਸ਼ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੈਲੀ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਸ ਔਸ਼ਧੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰਸ ਔਸ਼ਧੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਯੋਗਜ ਵਿਸ਼। ਹਾਲੇ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਿੰਪਲੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸੰਯੋਗਜ ਵਿਸ਼ ਦੂਸ਼ੀ ਵਿਸ਼। ਸੰਯੋਗਜ ਵਿਸ਼ ਨੂੰ ਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸ਼ੀ ਵਿਸ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਸਲੋ ਐਕਟਿੰਗ ਪਾਇਜ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ हैं। ਇੱਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਿਊਮੂਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਐਕਿਊਮੂਲੇਟ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਟੀਮਮ ਲੈਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਲੈਵਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਬਲੱਡ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਆਪਟੀਮਮ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਟੀਮਮ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਇਫੈਕਟਸ ਤੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਆने ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। और उस समय आप उसमें कहोगे कि किस ये दूषी भी ਸੀ। अगर आप गल करिए देखो ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਫਲੋਰਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੇ ਜਿੱਥੇ ਫਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਲੈਵਲ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਫਲੋਰੋਸਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਰਿਐਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਦ ਵੇਸਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵੇਸਟ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਫੈਕਟਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੇਸਟ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਏਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ। ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਓਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਜੀਨ ਮਿਊਟੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਐਸੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸ਼ੀ ਵਿਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਡੈਲੀਟੀਰੀਅਸ ਇਫੈਕਟਸ ਜਾਂ ਗੰਦੇ ਇਫੈਕਟਸ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਕਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ। ਵਿਸ਼ਾ ਖਾਸ ਕਰ ਅਗਰ ਰਸ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕरें ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਗੀਕਰਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਹਾਵਿਸ਼ ਵੀ